بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. مؤتة مبالو معركة لا ينويكمنا. طيب، ولما قتل جعفر إلى المؤلف رحمه الله، ولما قتل جعفر بن أبي طالب علي وندمناቸው ብለናል። ታላቃቸው እሳቸው من القوات الثلاثة ነበሩ። እሳቸው ሲገደሉ ይላሉ بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة አሁን ባሳለፍነው አይነት ድፍረትና ጀግንነት ከተገደሉ በኋላ أخذ الراية عبد الله بن رواحة የመጨረሻው قائد እሳቸው ናቸው። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከወሰኗቸው زيد أخذ الراية فقتل ثم أخذها جعفر كما أسلفنا فقتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة. زيد እና جعفر እንግዲህ من المهاجرين ናቸው። የኛው ሰውዬ ደግሞ من الأنصار أنصاري عبد الله بن رواحة يا النعمان بن بشير خال ነው ብለናል። عمرة بنت رواحة ትባላለች የالنعمان بن بشير እናት። ስለዚህ አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃ ሻዒሩ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመባል ይታወቃሉ። ራያውን እሳቸው ያዙ ይላል የጦር ሰንደቅ ዓላማ። وتقدم بها ራያዋን ይዞ ወደ ጥላት ሄዱ ይላል። وهو على فرسه ፈረሳቸውን እንደጋለቡ ሰንደቅ ዓላማውን ይዘው ወደ ጥላት ተቀዱም አረጉ። فجعل يستنزل نفسه ነፍሱ ትንሽ ተለቆ ስላረገች ወደ ኋሊት የግድ ወደ ጦርነት እንዲ እትገባ ይገፋፋት ጀመረ ይላል። ወየተረደዱ بعض التردد ትንሽ ለነፍሲያ المهم بعد التردد ነበራቸው حتى حد حيدة ትንሽ መይል አርገው ነበር عن الاقدام ማለት ነው። አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃ اقدام ወደፊት ከማለት ትንሽ ወደ ኋላ እንደማፈግፈግ አሳይተው ነበር። لكنه ሻዒር ናቸው ብለናል። ወደፊት የሚሉትን ሁለት ቤቶች አሉና ወደ ጥላት ገቡ ሊሉን ነው። ثم قال حاد ማለት ማለ حتى حاد حيدة ማለት ማለ ميلة عن الاقدام ወደፊት ከመሄድ ትንሽ ተአخر ወይም መይል አረጉ። لكن ثم قال እንደሃሉና اقسمت يا نفس لتنزلن نفسي ይቻላል ያ ነፍሱ ይቻላል አንቺ ነፍሴ ማልኩብሽ ልትወርጂ ማለት ነው። ጥላት አለበት ቦታ እንድትገቢ እምልብሻ ምልያለሁ ነው የሚል ካሪሃተን አው ለቱጣዊዕን በግድሽም ቢሆን ወደሽም ቢሆን ወደ ጥላት እንድትገቢ ምያለሁ ወደ ኋላ ልመለስም ነው የሚሉት። ካሪሃ ማለት የጠላሽ ስኮኝ አው ለቱጣዊዕን ወይ ደግሞ እሺ ብለሽ አቤት ብለሽ ልትገቢ إن أجلب الناس وشد الرنة سوت يتسباسب ጊዜ أجلب الناس ይባላል إذا تجمعوا من كل جهة للحرب أو لغيرها ለጦርነት ለመጋደል ሲከማቹ ሰዎች እንግዲህ ሷሃቦችም እዛ ተከማችተዋል ጥላትም ተከማችተው ሳለ وشد الرنة ማለት ጩኸትን አበርትተው ያለ ማሊ አራኪ ተክረሂን الجنة ما أنت إلا نطفة في شنة زيادة ما الليل قالوا المهم زال متام جنة متتأيو مهنوناش نو ودهالا متقفين جنة هتفلقي موي جنة هو في الله في تشنو سواتهم يالوتن أبياتو تشاسالفنا ليهن نالونا ثم نزل كودتور مداو وردو فأتاه ابن عم له ياقوتاتشو لجنبر سويزو اللاتشو متى بعرق من لحم አጥንት ስጋ ያለው አጥንት ይዞ መጣ። عرق بسكون الراء كون على العظم الذي فيه اللحم عرق عرقا سمينا الى صلاه الجماعه ላይ ስለ ሙናፊቆች ሲናገሩ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሙናፊቆች ላይ አስቀሉ ሶላት على المنافقين الصبح والعشاء በዛ እንግዲህ ስጋ ይገኛል ቢሏቸው ይመጡ ነበር ሲል عرق ይዘክራሉ። ዛም ላይ እዚህ ላይ ስጋ ያለው አጥንት ይዞላቸው መጣ ያጎታቸው ልጅ ይላል። فقال شد بهذا صلبك ይሄንን ስጋ ብላና ጀርባህን አጠንክረው
አላቸው فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت ብዙ ጊዜ ጉዳት አግኝተዋልና ብዙ ጊዜ ሽዳ ስላሳለፍ መከራ አሁን ትንሽ ይሄንን ብላና ጠንከር በል ብሎ ሰጣቸው فأخذه من يد ابن عمه ያንን አጥን ተቀበሉና فانتحس منه نحسة طرف الاسنان መብላት ነህሳ ይባላል ብለናል በጥርሳቸው የተወሰነ በሉና ከዛ ከስጋ ثم القاه من يده الجرستم طالوت الى ثم اخذ سيفه فتقدم سيفاቸውን ያዙና ወደፊት ሄዱ فقاتل حتى قتل ሶስቱም እንግዲህ በዛ አይነት መልኩ ዘይድ ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحه ሙእታ ላይ استشهاد ያረጉት ሶስቱም ሱሐቦች ሙእታ ላይ ነው ይላሉ ከዛ በኋላ الرايه الى سيف من سيوف الله ሰንደቅ የጦር ሰንደቅ ዓላማ አይወድቅም ብለናል ለሸባብ ሰንደቅ ዓላማው ከወደቀ ወይ ራየት الحرب ከወደቀች ሰዎች ከራያቸው ስር ስለሆነ የሚዋጉት እሱ ከወደቀ መጥፎ ስለሚሆን ወደ ሰይፉን من سيوف الله ሊመጣ ነው ሰንደቅ ዓላማው ማለት ነው وهو خالد بن الوليد ናቸው እሳቸው ዘንድ ሊደርስ ነው ራያው وحينئذ عبد الله بن رواحه يتقدل ጊዜ تقدم رجل من بني عجلان بنو عجلان ማለት من الانصار ናቸው ከነሱ عجلاني የሆነ ሰውዬ ተቀደመ ወደፊት ይላል اسمه ثابت بن اقرم የተሰኘ ሰውዬ እሱ ቀደም አለና فاخذ الرايه كابن رواحه رايه الحرب እሱ ያዘው ይላል በዛ አባባል በሌላ አባባል ሌላ ሰው ነው አቡ اليسر الانصاري እሱ ይዞ ለሳቢት ኢብኑ አቅረም ለተሰኘው የሰጠው ሌላ አንሳሪ ነው ይላል እና ሰጠውና ራያን ያዝ ቢለው እኔ አልይዝም አይገባኝም አለ የሚገባውን ሰው ሊፈልግ ነው وقال ሰንደቅ ዓላማውን ያዘና ሳቢት ኢብኑ አቅረም ምን ይላል يا معشر المسلمين እናንተ የሙስሊሞች ጀማዓው اصطلحوا على رجل منكم ተስማሙና ከናንተ ከሆነ ሰውዬ ተስማሙና አለቃ ምረጡ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ አይውደቅ ብሎ አስተጋባ قالوا انت ዘው እንደያዘው አንተና አሚራችን አንተን መርጠናል اصطلحنا عليك ማለታቸው አንተው ሁን ለማን ልሰጠው ነው ሲሉት قال ما انا بفاعل እንደውም በሌላ አባባል ኻሊድ ያለበት ቦታ እኔ አሚር አልሆንም ማለት ይባላል ኻሊድ እንግዲህ የታወቁ ዝነኛ ስለሆኑ لا أتأمروا في عصبة فيها خالد بن الوليد بلو انبياء ليلى المهم الذهن يالسرام مالتني أمير الهون من النانتال فاصطلح الناس على خالد بن الوليد سوج تسمامو مرياتشو خالد بن الوليد اندهن تسمامو صحابة لا لأنهم يعلمون كفاءته بكاتون سلم يوقو السو يمروا طور ما يتشنف مهونونم كاون بفت ما استوسنال باذن الله منتصر مهونون ስለሚያውቁ ብዙ غزواتዎች ላይ ተሳትፎ ስለነበረ من العراق الى الشام አሁንም ሙእታ ላይ ወይም ወደፊት ነው ያኛውን የሚሳተፈው على كل الاحوال በጃሂልያም በእስልምናም ብቃት ያለው መሪ መሆኑን ስለሚያውቁ በሱ ላይ እንስማማለን አሉ فلما اخذ الرايه ያው እንግዲህ አሚር ሆኖ እሱም ተስማምቶ ሰንደቅ ዓላማው ሲሰጠው እሱን ያዘ ጊዜ ቃተለ ቂታለን መሪራን በጣም ኃይለኛ የሆነን መጋደል ተጋደለ ሩሞች ጋር ይላል እንግዲህ 200 ሺህ ናቸው ብለናል ሱሐቦች 3000 ናቸው ብለናል እንዳንረሳ ቁጥሩ فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد غزوة مؤتة بمالت ነው የሚተረጉመው ብለናል البخاري باب غزوة مؤتة غزوة ብለው ነው የሚጠሯት لكبرها ብለናል بخاري صحيح في صحيحه من የሚዘግባል قال عن خالد بن الوليد لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف مؤتة ዘመቻ ላይ 9 ሰይፍ ሰብር ያለው ነው የሚለው እንግዲህ ቀጥላል الروم ብዙ ለመሆናቸው ይሄ ይጠቁማል ይላሉ ቁጥራቸው በውል ባይታወቅ እንኳን ከኻሊድ ኢብኑ ወሊድ እጅ ላይ 9 ሰይፎች ተሰብረውብኛል ነው የሚለው فما بقي في يدي الا صفيحه يمانيه
ሰይፍ የማኒ ከየመን የተሰራች ሶፊሃ እሷ ብቻ ናት እጄ ላይ ልትቆምና ልትቃወም የቻለችው ዘጠኞቹ ተሰብረው ይላል وفي لفظ آخر ذو بخاري ላይ لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف እጄ ላይ 9 ሰይፎች ተሰብረዋል ይላል وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية ለኔ የሆነች የመን አካባቢ የተሰራች ሰይፍ እሷ ብቻ ናት የቆየችልኝና የጸናችልኝ እንጂ ዘጠኞቹ ተቆርጠዋል እጄ ላይ ይላል ስለዚህ የሚጠቁመው ቂታለን ሸዲደን እንደተጋደለና ከሩም ብዙ ሰዎች እንደተገደሉ ይሐባባል ሪዋየት አልቡኻሪ ይጠቁማል ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደሚታወቀው ሙዕጂዛ አላቸው የነሱ መገደላቸው ሳይሰማ ወሬው رسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي سمتوت سلنبرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام بلو نبر إلال يوم مؤتة يمؤتى زمجاك مخبرا بالوحي بوحي يورهنا قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال توحي يزو ودسوة وريوس كممتعت بفيت الزاهد وتيسوستشي صحابوች ሁኔታ ሰዎች ሳይረዱትና ሳይደርሳቸው በስተፊት ከወህይ ይዘው ሲያወሩ ለሰዎች ምን ብለዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اخذ الرايه زيد فاصيب ሰንደቅ ዓላማውን ይዞ ጦርነቱን የመራው መጀመሪያ እንደተባለው ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ነበር ተገደላሉ ثم اخذ جعفر فاصيب ሁለተኛ ጃዕፈር ያዘ እሱም ተገደላሉ ثم اخذ ابن رواحه فاصيب ይሄንን ሁሉ ተናግረዋል ነው ወሬው ከመምጣቱ በፊት ወአይናሁ ተዝሪፋን ይሄንን ሲሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይኖቻቸው እንባ ያረገፉ ነው ይሄንን ያሉት ይላል حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله ከአላህ ሰይፎች አንድ ሰይፍ ራያን እስከሚይዝ ድረስ አሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የዛ ጊዜ ነው ሰይፍ من سيوف الله ተብለው የተለቀቡት ማለት ነው حتى فتح الله عليه እሱ ሰንደቅ ዓላማውን ከያዘ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈትህ አመጣላቸው ሳይጨረሱ ሳያልቁ መምጣት ከዛ ከ200,000 ጦር ሰራዊት ያሸባብ አጃኢብ الدنيا ነው 3000 ሙቃቢል 100,000 200,000 ስለዚህ ይሄንን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለው እየሰየሙት ነው ፈትህ ነው አንዳንድ ጊዜ ባታቸንፈም ሰላማዊነትህን ጠብቀህ ለሌላ ዘመቻ እንድትዘምት እንድትበቃ መሆን ራሱ ፈትህ ነው እዛ ጊዜ በመኖራቸው ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደገና ደግሞ ጠብቀው ኩፋሮችን መናዘላ ስለሚያረጉት ማለት ነው ስለሚያረጓቸው طيب እና ይሄንን ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሙዕጂዛቲሂ አውርተዋል ወሬው ከመምጣቱ በፊት عن طريق الوحي ለሷሃቦች ተናግረው ነበር ይላል نهاية المعركة እንግዲህ ማዕረካዋ ወደ ማለቂያዋ እየቀረበች ነው እንዴት እንዳለቀች ومع الشجاعة البالغة በጣም ድካ ደረሰች ጀግንነት ጋር ይላል ድንበር አለፈች ጀግንነት ጋር والبسالة ያው ነው ጀግንነት ማለት ነው ሸጃዓና በሳላ متقاربان والضراوة ድፍረት المريرتين ኃይለኛ ሆኑ ድፍረትና ጀግንነቶች ጋር ይላል كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم أما إلى الأمام مما اللزل أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم إلى እንደዚህ የድንበር ያለፈ ድፍረት ጀግንነት እንኳን ቢኖራቸው ሰሃቦች 3000 ሆነው እንደ በማዕበል ይዞ እንደሚመጣ ጎርፍ ወይም ባህር ፊትለፊት ላይ መታገሳቸው ራሱ በጣም ሊታመን የማይችል ነገር ኃይለኛ ነገር ነበር ይላል ففي ذلك الوقت እዛ ቦታ ላይ ይላል ወይም እዛ ሰዓት ላይ أظهر خالد بن الوليد مهارته بقاتون عساية ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه إذا زالي تقالوا ما تشنف مالت سايون يتنقاقر يالله سويه يتنقاقر يالله سمود يعني 200,000 3,000 ሆኖ መቃወም 200,000 ጦር ሰራዊት በጣም አስቸጋሪ ነገር ስለነበረ
እዛ ላይ ሰንደቅ ዓላማ ወደ ኻሊድ ከደረሰ በኋላ ኢብኑ ወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ያለውን በፊት ብቃቱን መሐራ ብቃት ማለት ነው ንቡግ ማለትም ያው ተቀራራቢ ነው ያለውን የጦርነት ስልትና የጦር ልምዱን ግልጽ ተጠቀመው እዛ ላይ እና ሙስሊሞቹ ራሳቸውን አሳልፈው ትልቅ ችግር ውስጥ አስገብተው ስለነበረ ከዛ ከችግር እንዴት እንደሚያወጣቸው ያለውን ብቃትና መሐራ ተጠቀመና ከዛ ከጭንቅ بعد الله تبارك وتعالى አወጣቸው ሊል ነው ኻሊድ ኢብኑ الوليد واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا ዘገባዎች ብዙ ኺላፍ አላቸው ይለያያሉ ይላል መጨረሻ የማዕረካው ውጤት ምን እንደነበረ ምን እንደሚመስል አወራሮች ይለያያሉ ይላል ይለያዩ እንጂ ويظهر بعد النظر في جميع الروايات ይላል مع اختلاف الروايات ለኛ ግልጽ የሚሆንልን ሪዋያቶችን እንተነንና አስማምተን ከሰማን በኋላ ይላል أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طوال النهار أو طول النهار እኛ ውጤቱ የደረስንበት ይላል ሪዋያቶችን ከሰማንና ካገናዘብን በኋላ የመጀመሪያው ቀን ፊትለፊት መቋቋም እንደቻለ ኻሊድ ኢብኑ الوليد ይሄንን እስንባጥ ማድረግ ይችላል ይላል የመጀመሪያው ቀን ማለት ነው في اول يوم من القتال መጀመሪያው ቀን ላይ ሱሙድ ማድረግ እንደቻለ ዘገባዎች ተጠቁማሉ ይላል وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان بايهون ሱሙድ ማድረጉ ጋርና ጥላትን መጋፈቱ ጋራ ወደ ኹድዓ ወይም የሆነ ዘዴ ያሰበ ነበር እዚህ ካለንበት በምን አይነት መልኩ ከጥላት ፊት መሰወር እንችላለን የሚለውን አብሮ ያሰበ እንደነበረም ሪዋያዎች ይጠቁማሉ ይላል حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين مسلمين ይዞ መሸሽ እንዲችል ድረስ እንዲችል ዘንዳ من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة ሩማን ወይም ጥላት ጦር ሰራዊት ሳይከተሏቸውና ሳያባረሯቸው ቀስ ብለው በዘዴ እንደሚወጡ ያሰቡ እንደነበሩ ኻሊድ ሪዋያቶች ይገልጻሉ ይላል فقد كان يعرف جيدا بدن بالرد ነበር ማለት ነው ኻሊድ ان الافلات من براثينهم صعب جدا ከነዚህ ከሩማኖች ጥፍር ማምለጥ የቡርሱን ጀምዕ ነው ብለናል በራሲን ዙፍሩ الاسد اسد እንግዲህ አይቶ የሚያክሳለ ቡርሱን ጥፍር አለው ይባላል አንበሳ የድመት አይነት ከድመት የሚበልጥ ማለት ነው ድመት እንግዲህ በጥፍር የታወቀች ናት ያንበሳ ደግሞ ከሷ ይበልጣል ይሄ ተሽቢህ ነው ከነሱ ጥፍር ማምለጡ በጣም አስቸጋሪ እንደነበረ ጠንቅቆ ያውቃል ኻሊድ ይላል ምን ቢያረጉ لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطارده ሙስሊሞች ግልጽ ሆነው ትንሽነታቸው ታውቆ ጀርባ ሰጥተው ቢሸሹና ጥላት ቢያባረራቸው ቢከተላቸው እንደማያመልጡ በጣም ማምለጣቸው በጣም ተስፋ የሌለው መሆኑን ስለሚያውቅ በሲስተም ወይም በዘዴ ወደ ኋላ መሳብ ወይም መሸሽ እንዳለበት ስለሚያውቅ የተጠቀሙትን ይሄንን ነው ይላል የመጀመሪያው ቀን ሰበሩ فلما اصبح اليوم الثاني ግዳ አድረው ጧት ሲነጋ ሁለተኛው ቀን ጧት غير اوضاع الجيش የጦር ሰራዊቱን ስርዓት ቀየረው ኻሊድ ኢብኑ الوليد ይላል وعباه من جديد እንደ አዲስ አዘጋጁት አስተካከሉት فجعل مقدمته ساقة በፊት የነበሩ ጦር ሰራዊቶች ሷሃቦች ኋላ አረጋቸው وميمنته ميسرة ቀኝ ክንፍ የነበረውን ግራ ክንፍ አረገው وعلى العكس እንግዲህ በፊት የነበሩት ደግሞ መይሰራ የነበረውን መይመና ረበነውን መይሰራ ኋላ የነበረውን ወደፊት የነበረውን ወደ ኋላ የሚያዋቸው ሰው ይተቀያየሩ ይሄ ኹድዓ ነው ያሸባብ መኪዳ ሩሞች ፊቶች ሲቀያየሩባቸው ምን ሊሉ ነው ወደፊት እንደሚመጣው መደድ መጣላቸው አጋጅ ሊሉ ነው ስለዚህ الحرب خدعه ብለዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐርብ ላይ ኹድዓ ተንኮል ወይም ደግሞ ዘዴ መጠቀም ይቻላል
فلما راهم الاعداء طلاتዎች ሲያዋቸው አንከሩ حالهم ኢንካር አረጉ ትናንት ያየናቸው ሰዎች መች ናቸው እነዚህ ሌላ ሰዎች ናቸው አሉ وقالوا جاءهم مدد አጋጅ መጥቶላቸው ነው አሉና ፈሩዒቡ ፈሩ እንግዲህ ይሄንን ሩዕብ ሰውየው ቀልቡ ከገባበት መመከት አይችልም እችን ተጠቅመው እንግዲህ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ቀስ ይያሉ ሊስቡ ነው ወደ ኋላ ጀይሽ وصار خالد بعد أن ترى الجيشان وتناوش ساعة خالد بن الوليد من مارك جمروا ሁለቱም ጥልስራዩቶች ከተያዩ በኋላና ትንሽ ትንኳሴ ከጀመሩ በኋላ ምን ያረግ ጀመር يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا አዋሚር እንግዲህ ሰጥቷል እንደዛ አውዷ ቀይረን መሰጣችሁ ተዛዛልኝ ያን ተዛዝ ተሰሙ ወደ ኋላ ፊታቸው ወደ ጥላት ሆኖ ወደ ኋላ ቀስ ይያሉ ወደ ኋላ انسحاب ይባላል ትንሽ ወደ ኋላ مع حفظ نظام جيش የጦር ሰራዊቱን ስርዓቱን መጠበቅ ጋር የመሸሽም ያሸባብ ኒዛም አለ እነሱ ሲሸሹ ኩፋሮች በኩል الجهات ነው ብለናል በድር ላይ ያሳልፈናል በተራራ ያጋጠመው በየተራራው ሸለቆ ያጋጠመው በየዋዲው እነዚህ ግን ኒዛም ጠብቀው ፊት ጀርባም ሳይሰጡ مع حفظ نظام الجيش ወደኋላ እንዲመለሱ አረገ ይላል ولم يتبعهم الرومان رومዎች ደግሞ አልተከተሏቸውም ሱሐቦች ለምን ظن منهم ان المسلمين يخدعونهم ተንኮል እየሰሩልን ነው ደፈጥ አያጥፍጠው ከኋላ ወይዛ ሜዳው ላይ እንድንወጣላቸው ያደፈጡት ባለቤት ጓደኛ አላቸው እነሱ ውስጥ ከሚን ውስጥ ሊያስገቡን ነው ብለው ስለተጠራጠሩ መከተል አልቻሉም አልተከተሉም ይላል ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء النسوች ተንኮል እየሰሩ ነው እኛን ከዚህ ከምሽጋችን አውጥተው ሜዳ ላይ ዛላይ ሊሰሩልን ነው ብለው ጠርጥረው መከተል አልቻሉም ምንም አልነበራቸውም ያሸባው ሱሐቦች ያሉትም እነዛው ናቸው መደድም አልመጣም ያስቀመጡትም ሰውም የላቸውም ላኪን ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ዕውቀቱን ተጠቀመ ለኢንቃዝ ሙስሊሞችን ካሉበት መከራ ለማውጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አወጣቸው ማለት ነው በሰበብ وهكذا انحاز العدو الى بلاده በዛ አይነት መልኩ ሮሞች ወደ ሀገራቸው ተበተኑ ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين ሙስሊሞችን በማባረርም አላሰበም እያታለሉን ነው ብሎ ስለገመተ ይላል ونجح المسلمون في الانحياز سالمين ምንም ሳያገኛቸው በሰላም ወደ ሀገራቸው በመጠጋት ነጃህ አገኙ ይላል حتى عادوا الى المدينه مدينه በሰላም እስከሚመለሱ ድረስ በዛ አይነት መልኩ ሙእታ አለቀች ይላል ስለዚህ ይሄም ፈትህ ነው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حتى فتح عليهم ብለው አላሳለፍ ነው ሐዲስ ላይ በዛ የተነሳ እንግዲህ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ብቃታቸው እየጨመረ ሄደ ዕውቅናቸውም እየጨመረላቸው ሄደ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሐርብ ሪዳ ላይም ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብለናል ከዛም በኋላ እንግዲህ ፈትሁ ሻም ፈትሁ العراق በስመቱ موجوده حتى አሁን ያሉ ጄኔራሎች ሳይቀሩ ያመሰግኑታል ይባላል طيب ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ እንሲሐብ አርገው በሰላም ወደ መዲና ደረሱ ይላል قتل الفريقين እንግዲህ ጦርነት ሲነሳ የጥላትም በጥላት በኩል ስንት ሞተ ስንት ቆሰለ ይነሳል አብሮ ከሱሐቦችም ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም ስንት እንደ استشهاد እንዳረገ እሱን قتل الفريقين ማለት የሁለቱም ቡድኖች ከሁለቱም በኩል የተገደሉ ተገዳዮች واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا ከ3200 ጥላት ጋር ተጋፍተው የተገደሉት 12 ሰዎች ናቸው استشهاد ያደረጉት ይላል 12 رجل اما الرومان ሮሞችን በሚመለከት فلم يعرف عدد قتلاهم قتلاቸው ስንት እንደሆነ በውል አይታወቅም ይላሉ غير ان تفصيل المعركه يدل على كثرتهم የማዕረካውን ዝርዝር ስንከታተለው ብዙ እንደተገደሉ ነው ምናውቀው ይላል ምክንያቱም ስንት ሰይፍ ተሰብሮብኛል ብለዋል ኻሊድ 9 ሰይፍ በጣም ብዙ ነው አሸባብ 9 ሰይፍ መሰበር ማለት አንድ ሰው እጅ ላይ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ቀጥላቸው የነሱ በውል እንኳን ባይታወቅ
ብዛት እንዳለው ተፋሲል المعركውን እንከታተል እናውቃለን ይላል አثሩ المعركة የማዕረካይቱ ደግሞ ውጤቷ ጥቅሟ ማለት ነው وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر እንግዲህ የዱበትን ምክንያቱን سبب المعركة የሆነ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰፊር ተገሎ የሱን ደም ለማፈስ ነው ሄዱት ብለናል ያ አልተቻለም ባይቻልም ያንን እንኳን ደም እንኳን መመለስ ባይችሉ ነው የሚለው الذي عانوا مرارتها لاجله የዚችን ማዕረካ ኃይለኝነትና ምሬቷን የተጋፈጡት ደም ለመመለስ ብለው ይላል لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين የሙስሊሞችን ስም በጣም የጠበቀችና ብዙ አሰሮች ብዙ ጥሩ ጎኖች ያሏት ማዕረካ ነበረች ይላል إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة عربوችን እንዳለ ድንጋጤ ላይና ግራ ያጋባች ማዕረካ ናት ይላሉ እንግዲህ አረቦች ሩሞችን ተከትለው ቀኝ ግዛት እየተገዙ ሩምን መንካት ወደፊት እንደሚለው በጣም ከባድ ነገር አድርገው ነበር የሚያዩት እነዚህ 3000 ሆነው እዛ ጋር ሄደው ደርሰው ከነሱም ገለው ከጥላት አንድ ሰው ሳይማረክ የተማረከ የለም የሞቱ ስንታሉ ብለናል 12 ኒዛማቸውን ጠብቀው በሰላም መዲና መግባት ማለት ማመን አቃታቸው አረቦች እነዚህ ሰዎች ሳይሆኑ የሆኑ ነገሮች መሆን አለባቸው ነው ይሄ ራሱ ምንድነው አሰር صالح للمعركة لمعركة ጥሩ ጎን ነው فقد كانت الرومان رومዎች ነበሩ ይላል اكبر واعظم قوه على وجه الارض በዛ ሰዓት አሁን እንግዲህ ኃያላን እንደሚባሉት እንደዛ ነበሩ على وجه الارض በመሬት ገጽታ ላይ አንጡ ድገሙ ቢባል እንደ ሮሞች ያለ ኃይል የለም ነበር በዛ ሰዓት ይላል وكانت العرب تظن عربዎች ተጠራጥሩ ነበር ያምኑ ነበር ማለት ነው የዙን ظن بمعنى አይቀና ይመጣል ان معنى جلادها ሮሞችን የመዋጋት ትርጉሙ هو القضاء على النفس ራስን እንደ መግደል ይቆጠራል ብለው ነበር የሚገምቱት ይላል وطلب الحتف بالظل ጥፋትን ራሱ ሰውየው በእጁ እንደመፈለግ ነው ብለው ነበር የሚገምቱት አረቦች ይላል እንትናን ሮማንን መተናከስ ዚልፍ ማለት አስሉ የፍየልና የመሳሰሉ ጥፍር ይለያል ብለናል ያሸባ ይሄ ፍየል የሚባለው እንደ ከብት ያለ ጥፍራቸው ታች ለሁለት ይከፈላል እንደዚህ ሆኖ ለሁለት ይከፈላል እሱ ዚልፍ ይባላል ባንድ የሆነ ያህያና የፈረስ የምናምኖቹ ሐፊር ይባላል የግመል የምናምኑ ደግሞ ከሆነ ሁፍ ያስላል ማዕናው ነው እዚህ ላይ ግን የተፈለገው ሮማኖችን መተናኮስና እነሱን መተናኮል በእጁ በጥፍሩ ራሱን ህይወትን እንደማጥፋት ነው ብለው ይገምቱ ነበር አረቦች ይላል ያ ሳይሆን ቀር فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير 200,000 مقاتل እንግዲህ 3000 ምን ተቆጥር ነው 3000 ቁጥር ይዞ 200,000 ያዘን جيش መገናኘት ምንድን ነበር ነው የሚለው ثم الرجوع ከተገናኙ በኋላ ደግሞ መመለስ عن الغزو ከዘመቻው من غير أن تلحق بهم خسارة تذكر የሚወሳ ኪሳራ ሳያጋጥማቸው በሰላም መመለሳቸው كان كل ذلك من عجائب الدهر ይሄ በጣም የሚያስደንቅና ከዲማ የሚያስደንቅ በላይ ነበር ይላል وكان يؤكد أتنكر عليه أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته عربوች ከለመዱትና ካወቁት የሰው አይነት ለየት ያሉ ነበሩ ሙስሊሞችና ሱሐቦች ማለትን ያአክዳል እንደዚህ በሰላም እነሱ መመለሳቸው ይላል وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله كالله ዘንድ የተረዱና የሚበረቱ ሰዎች መሆናቸውንም ያአክዳል ይላል وأن صاحبهم رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم ይሄ ደግሞ የሚጠቁመውና የሚያበረታው ነገር ቢኖር ይሄ ጓደኛቸው ከአላህ ዘንድ በትክክል የተላከ አላህ የሚረዳው ሰውዬ መሆኑንም ያጠነክራል ይላል ولذلك إلى مهنو نرى القبائل اللدودة
التي كانت لا تزال تثور على المسلمين بمسلموች ላይ ጦር ረብሻ እንቀሳቀስ ወይ ምታነሳ የነበሩ ቀባኢሎችን እናያለን جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام كمعركة مؤتة بحالا بفي سيبتبتو سيربشو የነበሩ ቀባኢሎች ወደ እስልምና መይል ማረጓን እናያለን ይላል ከሞታ በኋላ فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها አሁን የተዘረዘሩትም ሌሎችም ከሞታ በኋላ ወደ እስልምና ገቡ ምክንያቱም እንደ አይነት ቁጥር ይዘው ዛሩማኖችን ተተናክሰው በሰላም መመለሳቸው ይሄ ከሰው ችሎታ በላይ ያለ ነገር ስለሆነ ያዙት ዲን ትክክለኛ ዲን ነው ረሱሉም ትክክለኛ ከአላህ የተላኩና አላህ የሚያግዛቸው ቡድኖች ናቸው እንጂ ከሰው አቅም በላይ ነው በሚል ከዛ በኋላ ወደ እስልምና እንዲገቡም سبب هنالك غزوة مؤتة إلى وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان روموش قار يتنقاسي مجمريا نبرج فكانت توطئة مرة ما مجالنا وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية يروم عقروش لمكفتها بحالا في خلافة الصديق والفاروق وغيرهما لفتوحات مجمريا تمهيد ياسمتشو غزوة مؤتة نبرج لال واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية እንግዲህ احتلال ማለታቸው مما ينتقد عليه ነው احتلال የሚለውን ሳይሆን የሚጠቀሙት فتوحات የሚባለው ነው ምን ተጠቀመው ብለናል ሙስሊሞች በجهاد ሌላ ሩቅ አገሮችን በجهاد لإعلاء كلمة الله ما امጣታቸው الى دار الاسلام احتلال አይባል የሚባለው فتوح فتح ነው የሚባለው فتح በሚለው አሳጥረው احتلال የሚለውን صاحب ቢያረጉት አባባሉን ጥሩ ይሆን ነበር ይባላል احتلال ማለት ያ شباب በአረበኛ احتلال ማለት በእኛ ቋንቋ ወረራ ማለት ነው የሰውን ሀገር መውረር በዙል ጂሃድ ደግሞ ዙልም አይደለም እነሱን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲናገሩ በሰንሰለት ታስረው ወደ ጀነት የሚነዱ ሰዎች አሉ ይላል በሰንሰለት ታስረው ሙስሊሞች እንግዲህ ፈትህ ሲያረጉ ይማርኳቸዋል ሲማረክ ምርኮኛ ይታሰራል ያሰው እንዳይሮጥ ችግርም ሊፈጠር ስለሚችል ምን ይደረጋል ይታሰራል ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢማን ያስገባለትና ቀልቡ ውስጥ ይሰልምና እንደኛው ይሆናል ወደ የት ይሄዳል ማለት ነው يذهبون الى الجنه بالثلاث مقيدين بالثلاث እስልምና ረህማ ነው እንጂ የሰውን ሀገር መውረርና የሰውን ገንዘብ መውረር መቀማት አይደለም ኢላማው እነሱ ከሆነ ለዙልም ነው ሰዎችን ወደ ኩፍር እየጠሩ የሰውን ሀገር እየወረሩ ስለሆነ احتلال ይባላል ስለዚህ احتلال የሚለውን ከሊማ صاحب ቢያረጉት ይሻላል ይላሉ ባጭሩ ሙእታ በዛ አለቀ في السنه الثامنه من الهجره ነው የተከሰተው ብለናል ከዛ በኋላ ወደ ሰሪያ ደግሞ ልንሄድ ነው ሰሪየት ذات السلاسل ሱላሲልም አለ ይላሉ ضبط ላይ መጨረሻው አካባቢ ያሲያመጡት ሰላሲል ነው የለመድነው ሲኑ የመጀመሪያው ሲን መፍቱህ ሁለተኛው ሲን መክሱር ሰላሲል ሱላሲልም አቀራር አለ ይላሉ ስለዚህ እቺ غزوة ذات السلاسل ወይ ሰሪየት ذات السلاسل بعد معركة مؤتانات قائدዋም ወደፊት እንደሚመጣልን አምር ኢብኑ አልዓሲ ይሰኛሉ እሱንና ያለ ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام ያወቁ ጊዜ بموقف القبائل العربيه በአረብ ዘርሃረጎች አቋም የነሱን አቋም እንግዲህ 100 ሺህ ሩሞች ናቸው ብለናል 100 ሺዎቹ ከአረቦች ተከማይተው ነው 200 ሺህ የደረሱት ብለናል ሙእታ ላይ የጥላት ኃይል 200 ሺህ የደረሰው ሁላችሁም ሩም አይደል የተወሰኑት ወይ ግማሹ ምንድነው عرب ነው من القبائل العربيه ይሄ የደረሳቸው ጊዜ ለረሱሉ ነው የሚሉት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ሲያውቁ التي تقطن مشارف الشام قرب الشام የሚኖሩት ማለት ነው تقطن تسكن في معركه مؤتة من اجتماعهم الى الرومان ضد المسلمين شعر بمسيس الحاجه الى القيام بحكمه بالغه رسول عليه الصلاه والسلام እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በሰላም መተው እነ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ እዛ ያጋጠመን ጥላት ሩም ብቻ አይደለም የኛው ሰዎች ራሱ ግማሹ የጥላት ኃይል
የአረቦች ኃይል ነው ብለው ይሄን የነገሯቸው ጊዜ ረሱሉ ምን አሰቡ? በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ሩሞችንና አረቦችን መለያየት አንተ ያሸበብ ጥላትህን መበተንም ነውዕ ምን الحرب አንድ ሆኖ እንዳይወጋ ጥላቶች እንዲበታተኑ ማረግም ነውዕ ምን المهارات الحربية ስለዚህ በጣም መለያየት እንዳለባቸው ተረዱ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላል توقع الفرقة بينها وبين الرومان بين القبائل العربية وبين الرومان خلافا የሚያመጣ ነገር መጠቀም አሰቡ وتكون سببا للائتلاف بينها وبين المسلمين بالعكس روموش ጋር ደግሞ ሲለያዩ ወደ ሙስሊሞች እንዳብሩ حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى በሌላም ጊዜ روموش ጋር እንዳይሰባሰቡ روموش ጋር እንዲለያዩ የሚያረግ حكمة መጠቀም ፈለጉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይ መጠቀም እንዳለባቸው ተረዱ ይላል واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص ይህንን ያሰቡትን ነገር ለመተግበር ደግሞ የመረጡት ማንን ነው? عمرو بن العاص رضي الله عنه እንግዲህ ወዛው አካባቢ ነው የሰለሙት عمرو بن العاص እንዳሳለፍ ነው ከሁደይቢያ በኋላ بين حديبية وفتح مكة ነው የሰለሙት ብለናል عمرو بن العاص ከሰለሙ ብዙ አልቆዩ አይት ሲደረጉ ራሱ ለምን እሱን መረጡ لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي እንግዲህ እዛ ከተከማቹት ቀቢላ አንደኛ ናት የعمرو بن العاص آيات من قبيلة بلي ነበረች የዓስ بن وائل السهمي የሱናት ማለታቸው فبعثه إليهم في جماد الآخرة سنة 8 جماد الآخرة ላይ አሁን ያለንበት ወር ማለት ነው እሱ ላይ 8ኛው አመት ላይ ላኩት على إثر معركة مؤتة ከሙእታ ዘመቻ በኋላ ليستألفهم استمالا እንዳረጋቸው ማለት እንዲያቀርቧቸው ማለት ነው ወደ ሙስሊሞች ወደዛ አትሄዱ እኛ እንሻላችኋለን እኔ ያናንተ ነን ሊል ነው عمرو بن العاص ሄዶ እንግዲህ የናንተው ነን እንደ ጥርስ በርስ እንዋጋለን አንድ ለምን አንሆንም ሩሞች እኮ የሁለታችንም ጥላቶች ናቸው ሃይማኖት ቢለየን እኛ የዘር ሐረጋችን አንድ ነው ለምን እነሱ አንድ ሲሆኑ እኛ አንድ አንሆንም ብለው استئلاف እንዳረጓቸው ማለት ነው ويقال بل نقلت الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا ليلة رواية قضاعة የሚባሉ ቀቢላዎች ተሰባስበዋል የሚል ወሬ ስለደረሳቸው ነው ለረሱሉ ይላል يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة مدينة አካባቢ መጥተው ጦርነት ሊያካሂዱ ፈልገው እየተከማቹ ነው የሚል ወሬ ደርሷቸው ነው የሚልም አለ ይላል فبعثه إليه ودنا قضاعة عمرو بن العاص ለቂታል ነው የላኳቸው የሚልም አባባል ሁለት አይነት አባባል አለ ይላል ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا ችግር የለውም ለሁለቱም ነው የላኳቸው ልንል እንችላለን ማለት ነው ሊጋደል የፈለገል ለመጋደል አለዛ ደግሞ እዛ አካባቢ ያለ መሻሪፍ الشام የነበሩትን አረቦች ደግሞ استئلافም ለማድረግ ለሁለቱም ሊላኩ ይችላሉ እንላለን ነው وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማው የጦሩ ነጭ ነው ይላል وجعل معه راية سوداء ሌላም ጥቁር ቅያሬም ሰጥተውታል ይላል وبعثه في 300 من سرات المهاجرين والأنصار ከአንሷሮችና ከሙሃጅር መሪዎች ሰራትም ሱራትም ይቻላል 300 ሙጃሂዶች ሰጥተው ነው የላኳቸው ይላል ومعهم 30 فرسا ለ300 ሙጃሂድ 30 ፈረስ አንድ ሙቃቢል ከም ይሆናል አንድ ለ10 ብዙ ነው አጀባብ አንድ ፈረስ ላይ 10 ሰው መተካካት طيب المهم ይሄን ይመስላል አሉ وامره ان يستعين بمن مر به من بلي وعذرة وبلقين بلقين ميلاد አሁን ስትሄድ ዝም ብለህ አትሄድ መሃል የሰለሙ ሰዎች ስላሉ ከነሱም ከሙስሊሞቹ ያስክ ያታገዝክ ያግዙን ጃር ልንሄድ ነው እኛ ጋር ተዋጉ ይያልክ ዳዋ ያረክም እስቲዓና አርግ ብለው አዘዙት فصار الليل وكمن النهار ሌሊት ይጓዛሉ ቀን ይደፍጣሉ ይላል فلما قرب من القوم ወደዛ ወደ ተባሉት ወደ ቁጣ بلغه ان لهم جمعا كثيرا ወሬ ሲያጣሩ ጠጋ ብለው
ሚቻል ኃይል አይደለም ያለው ኃይል በጣም ትልቅ ኃይል ነው የሚባል ወሬ ሰሙ عمرو بن العاص رضي الله عنه فبعث رافع بن مكيث الجهنية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمد ያውን የተሰኘውን ሰውዬ ወደ መዲና ላኩ من بني جهينة ነው رافع بن مكيث ይባላል አሉ እዚህ መኪት ብሎ ሐርቆብናል ሙቀይስ ነው ልምዳችን አልሙሂም እሱን ወደ መዲና ላኩት عمرو بن العاص يستمده ማለት ከረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁዋ አጋጅ ቁዋ እንዲ ልኩለት ፈልጎ عمرو بن العاص ينسው ይላክ وفعلا فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح رسول عليه الصلاة والسلام أبو عبيدة أمين هذه الأمة يتبالو تنسويه ساتشو اللاكو في 200 200 صحاب والجاسزو وعقد له لواء أهنم يطر صندق علامة ستوتا وبعث له صراط المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر نقول ساتشو أبو بكر مالو عمر مالو አለቃው ማን ነው የሁለተኛው عامر بن الجراح ابو عبيده كنياته من المبشرين وامره ان يلحق بعمر اذن عمرو درسበት አሉት وان يكون جميعا لاسمهم ولا يختلف لا الا عامر የለም عامر السريه ያኛው ሰውዬ ነው አንተ የሱ ምክትል ወይም ከሱ በታች ነህ ነው فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس أن ينقضي عقد للواء النو أنت أمير وأنا أمير ومن الذي يسوق الحمير إلى اللوي بالا لهم زمن سول كلهم أمير كونا هيا من ذاتك أو مانو أمير لا يسوق الحمير يا شباب إيه هو نوع من يتشجروا سوء المهم أبو عبيدة ياو لواء عقد سلارة قلت 200 صحابة علافي سلارة قلت رسول عليه الصلاة والسلام أسجد الله سلو فقال عمرو إنما قدمت علي مددا قدمه بوطاه لساتو دم أنت عقاج نو يمتاه من يقدمي سلوطاه تكتلال اندام متاطاه وصلك في ذلك وأنه ساتو ناتو أمير السرية سلازه أبو عبيدة ما رجع اللباتشو من دنو مكة وأنا الأمير فأطاعه أبو عبيدة تعزز وابتال فكان عمرو يصلي بالناس أم يسجدوت عمرو بن العاص نبروا وسار حتى وطئ بلاد قضاع نزايت كما تنسوا الشاجر اسكمي رقتوا درس هيدو زاس كمي درسوا درس فدوخها حتى أقصى بلاده بدوخها مالت كله عنك وات مالنو كدار اسكدار يفتشوا تدوخ يارغوا تغادلواچو والقى في اخر ذلك جمعا مጨረሻ ሲሄዱ እንግዲህ ወደ ዳር ሄደው ርቀዋል جمع አገኘ فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا ሙስሊሞች እንግዲህ ግድያ ሲያካሂዱባቸው ተበታተነ ጥላት ክምችት ይላል እንግዲህ ሶስት ነገሮች ተከስተዋል ይላል ጨርሰን እንገባለን وبعث عوف بن مالك الاشجعيه بريدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ቀድሞ እንግዲህ የሚላክ የምስራች አለ عمرو بن العاص ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የላኩት عوف بن مالك الاشجعي የተባለን ሰውዬ ነው ወደ ረሱሉ መላእክተኛ አድርገው ላኩት فاخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم እንግዲህ በሰላም እየተመለስን ነው ያጋጠመን ችግር የለም ጥላትም ሸሽቷል አገር ሰላም ነው የሚል ወሬ ያሲዘው عوف بن مالك الاشجعي የተባለውን ሰውዬ ቀደም አድርገው عمرو بن العاص ላኩት ይባላል እዚህ ገዝዋ ላይ እንግዲህ የሚዘከሩ አህሉ ሲየር የዘከሯቸው አሉ ሰሪያ ነው ያልን ነው ሶስት ነገሮች ሰርተዋል ይባላል عمرو بن العاص በዚህ ሰሪ አሚሩ ሰሪያ ማን ነው ብለናል ዑመር ጋር ተخلفوا ይባላል እንደደረሱ የአቡ ዑበይዳ ጀይሽ ወደ عمرو بن العاص ጀይሽ እንደደረሰ አንዳንድ ነገሮች ሲሰሩ عمرو بن العاص خالفው ዑመር ማለም እንግዲህ በቃት ስላላቸው ጀግናና ጀግና መቼም ይጋጫል አንዳንድ ጊዜ أبو بكر رضي الله عنه حلم نوت يا عمر አሏቸው ይህ ሰውዬ አንተ ነው አሚር ያረጉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወላይን ሰውዬ ነው አሏቸው አምርን ነው ያረጉት አሉ ዑመር ታዲያ ብቃቱን አውቀው ነው አሚር ያረጉት አጥዒሁ አሉ አቡ በክር رضي الله عنه አጥዒ ላ ተኻሊፍ فأطاع عمر እዛ ላይ እንግዲህ መንገድ ሲሄዱ
እሳትና ነዳሉ በዛ ሰዓት እሳት ይነደዳል እሳትና ነድ ሲሉ እንግዲህ 300 እና 200 ስንት ናቸው 500 እሳት ቢነድ በየራሳቸው እንኳን እሳት ቢያነዱ ኢሚንቶች ናቸው ትንሾች ናቸው እሳት አይነደድም አሉ አምር ኢብኑ አልዓስ እንዴት እሳት እየተነደደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሁሉ ያነዱ ነበር ይነደር ነበር አልሙሂም በዛ ሰዓት ጥላትን ለማሳየት ብዛት ካልካለን አይነደድም አሉ ደረሱ ቁዳዓ ተጀሙዕ ላይ ደረሱ ጥላት ሸሸ እንከተላሉ ሌሎች አምር ኢብኑ አልዓስ ይላል አንከተልማ እኛ እዚህ ተከማችተዋል ተብሎን ደርሰናል መጨረሻ ሀገራቸው ድረስ አባረና አግኝተናቸዋል ከዛ በኋላ ጥልቀት ካሁን በኋላ አናልፍም አሉ አሁንም የተወሰኑ ሰዎች ትንሽ ቅራላቸው እንደማንም ሲመለሱ እህተለም አምር ኢብኑ አልዓስ እህተላም ሆኖ ይባላል በጣም ብርድ ሰዓት ነበር ሰዓቱ ይባላል እንግዲህ ሂጃዝ የሚባል ሀገር እንደ ሙቀቱ ሁሉ ብርዱም አይቻልም ይላል እዛ ላይ ተይሙም አድርገው አሰገዱ ይባላል ሰዎች አምር ኢብኑ አልዓስ አሁን ይችን ሶስት ይዘው ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መተው እንግዲህ ጠይቃሉ እንዴት ምን አጋጠማችሁ ጉዞ ላይ ስትመለሱ ጥላትስ እንዴት ነበር ናፊያችሁ ሲጠየቁ እነዚህን ሶስት ነጥቦች ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ አንደኛ እሳትና ነድ ብንል እምቢ አለ ጥላትና አባር እምቢ አለ እንደገና ይባስ ብሎ ደግሞ ጁኑብ ሆኖ አሰገደን ሐውለ ወላ ኢላ ተጠሩሳቸው ያምር ተጠሩ አምር ሲሏቸው ሶስቱንም ሁሉ አጠበቁ እሳትና ነድ ሲሉ ምን ሆነ እምቢ አልክ ሲሏቸው ያ ረሱላህ አደዱና ከማ ተዓለም ትንሾች ነበር በዛ ባለው ቁጥራችን እሳት ብናነድ ጥላት ያ ትንሽ አድርጎ ስለሚያየን ሊከበል ሊጨርሰን ይችላል ብዬ ነው አቀረው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክል ነው አስተያየት አሉት ያልተከተልከውስ ያላባረርካቸው ለምንድን ነው ሲሉት اخفت ان يكون للقوم كمينا او كمينو እነሱ የሸሹት ለመኪዳ ይሆናል ብዬ ፈርቼ ጀርባቸው ላይ ብዙ የጥላት ክምችት አከማችተው እኛዛ ደፈጣ ላይ እንወድቃለን ብዬ ፈርቼ ነው ያልተከተልኳቸው አላቸው አሰብታሉት ሌላስ ጁኑቡና ያሰገርከው ምን ሆነህ ነው ሲሉት እኔማ ጁኑብ ሆንኩኝ ብርዱም ኃይለኛ ነው ወላ ትልቁ ቢአይዲኩም ለተህሉከቲ ላላህ እኔ ከመሞት ብዬ ነው ተይሙም አረኝ ሶስቱንም አጸደቁለት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አምር ኢብኑ አልዓስ ስለዚህ ዛት ሰላሲል መሪው አምር ኢብኑ አልዓስ ነበሩ ከዛ በኋላም እንግዲህ ብዙ ገዛዋት ላይ መሪ ሆነዋል የቀድየተ ተህኪምም ላይ من الجانب الشامي ሐኪሙ ሳቸው ነበሩ ኹለፋ እንግዲህ ታሪኹል ኹለፋ ደግሞ ከመጣና ያለ አነባበቡን ሲናገሩ ሰውዬ ወዛቱ ሰላሲል بضم السين الاولى وفتحها ذات الثلاثل ይባላል መግቢያ ላይ እንዳልኩት ذات الثلاثل ይባላል የመጀመሪያይቱን ሲን መضመምም ትችላለህ ስታነብ መፈተህም ትችላለህ ነው የሚሉት لغتان بقعه وراء وادي القرى እንግዲህ ከኸይበር አልፎ በይነ ኸይበር ወአሻም ነው ብለናል ወደዛ አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው ይላል ቡቅዓ ማለት بينها وبين المدينه 10 ايام 10 ቀን ጉዞ ነው ይላል بين المدينه وبين ذات السلاسل وذكر ابن اسحاق صاحب المغازي ان المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له السلسل فسمي ذات السلاسل የኛው ሰውዬ ደግሞ ሊበኒ ጁዛም ሰልሰል የሚባል ውሃ ነበረ እዛ ላይ ሰሪየት አምር ኢብኑ አልዓስ እዛ አርፈው ከዛ ውሃ ስለቀዱና ስለጠጡ በዛ በውሃው ተጠርቶ ነው ዛቱ ሰላሲል የተሰኘው ብለውም አውርተዋል ይላል ሁለተኛ ሰሪየቱ አቢ ቀታደተ ኢላ ኸዲራ አቡ ቀታደተ አልአንሳሪ ደግሞ እሳቸው መሪ ተደርገው አምር ኢብኑ አልዓስ من المهاجرين ናቸው ብለናል የኛው ደግሞ አንሳሪ አቡ ቀታደተ አልአንሳሪ እሳቸው ኸዲራ ወደሚባል ደግሞ ተልከዋል ይላል كانت هذه السريه في شعبان سنه 8 شعبان ላይ ያኛው ጀማዱል
ጁማደል አኺራ ነው ብለናል አው الثانية ይሄ ደግሞ ሻዕባን ላይ 8ኛው አመት وذلك ይሄ የሆነበት ምክንያት لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في خضرة بنو غطفان أو غطفان خضرة የሚባል አካባቢ የተሰባሰቡ ስለነበረ وهي أرض محارب بنجد ደጋ አካባቢ የበኑ ሙሐሪብ ሀገር ነው እዛ ላይ የተሰባሰቡ ስለነበረ فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة أبو قتادة رسول عليه الصلاة والسلام ላኩላቸው ይላል في 15 رجلا 15 ሰው አስይዘው فقتل منهم وسبى وغنم ዛይዶ እንግዲህ ከዛ ከጥላት የተገደለም አለ ገሏል የተማረከም አለ ሰቢ ማለት እንግዲህ የሰው ምርኮ ሲሆን ሰቢ ይባላል ልጆች ሴቶች ሲማረኩ ገኒማ ማለት ደግሞ ንብረት ሲሆን እንደ ግመል ሌላም ነገር እንደ ፍየል ምናምን እሱ ደግሞ ገኒማ ይባላል የሰው ገኒማ ይባልም ሰቢ ነው የሚባለው ስለዚህ ከሰዎችም የተማረኩ ምርኮች አሉ ከእንስሳና ከሀብትም የተማረኩ አሉ ከጥላትም የተገደሉ አሉ 15 ነው እንግዲህ አላህ አረርቷቸው ማለት ነው 15 ማለት ብዙ አይደለም وكانت غيبته ከመዲና የራቁበት ጊዜ ነበር 15 ለይለተን 15 ሌሊት አልነበሩም 15 ቀን መዲና አቡ ቀታደተ አንሳሪ ወደ ኸዲራ ሲሄዱ ይላል ስለዚህ 8ኛው አመት ከተከሰቱት ክስተቶች አሁን ያሳለፍናቸው ናቸው ሌላው الفتح الأعظم فتح مكة نو السنة عجله لغد إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين